پاکستان کے لیے بہت کروشل ٹائم ہے اس وقت. FATF کی ورکنگ کمیٹیز کی میٹنگز چل رہی ہیں اور آگے 21 سے 24 فروری کے درمیان یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکالا جائے گا, واپس وائٹ لسٹ میں آئے گا, یا پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا. السلام علیکم, میں ہوں فرزین امین اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان کا FATF کی گرے لسٹ سے نکلنا کتنا کروشل ہے, کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان این ممکن ہے کہ گرے لسٹ میں ہی رہے, اور کتنی پاسبلٹی ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا, اور گرے لسٹ اور بلیک لسٹ میں ہونے کی کیا امپلیکیشنز ہیں. یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں. سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ FATF ہے کیا اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. FATF یعنی فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس 1989 میں بنائی گئی تھی اور یہ G7 کے سمٹ میں بنائی گئی تھی. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کی ساری جو فائنانشیل سچویشن ہے اس کو مانیٹر کرتی ہے, اور بیسیکلی اس کا کام یہ تھا کہ یہ دیکھنا کہ ایک کنٹری میں فائنانشیل سچویشن کیا ہے, کرپشن کتنی ہے, منی لانڈرنگ کا کیا اسٹیٹس ہے. پھر 9/11 کے بعد اس میں ٹیرر فائنانسنگ کو ایڈ کر دیا گیا جو زیادہ امپورٹنٹ بن گیا FATF کا, کہ کسی کنٹری میں ٹیررزم کو فائنانس تو نہیں کیا جا رہا, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو اسپانسر تو نہیں کیا جا رہا, اس اسٹیٹ کے اندر ٹیررزم کی کیا سچویشن ہے اور فائنانسز کو کس طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے. FATF ضروری اس لیے ہے کیونکہ FATF کی جو لسٹس ہوتی ہے, وائٹ لسٹ, گرے لسٹ, بلیک لسٹ, وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فارن اسٹیٹس ایک کنٹری کے ساتھ کس طرح سے بزنس کریں گی, کتنی انویسٹمنٹ کریں گی, انویسٹمنٹ کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی. ڈیٹیل میں ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں. پاکستان کو پہلی دفعہ 2012 میں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا, لیکن 2015 تک کیونکہ پاکستان نے ساری جو FATF کی ٹاسک فورس نے پوائنٹس دیے تھے اسے کمپلیٹ کر دیا تھا, تو 2015 میں یہ واپس وائٹ لسٹ کا حصہ ہو گئی تھی. پھر 2018 میں الیکشنز کے بعد جب PTI کی گورنمنٹ آنے والی تھی اور PMLN کی گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی, تب دوبارہ سے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا اور 27 پوائنٹس دیے خود FATF میں, جس میں منی لانڈرنگ سے کے حوالے سے پوائنٹس شامل تھے اور ٹیررزم کے حوالے سے پوائنٹس شامل تھے کہ ان پہ پاکستان کو کام کرنا ہوگا. اور آپ کو بتا دیں کہ سال میں 3 دفعہ میٹنگز ہوتی ہیں FATF کی, جب وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ کون سی لسٹ میں رہے گی. پاکستان آج تک کبھی بھی بلیک لسٹ میں نہیں گیا, لیکن بہت ساری کنٹریز کی اس وقت لابی کریٹ ہوئی ہے جو کوشش کریں کہ پاکستان کو اب بلیک لسٹ میں دھکیل دیا جائے. لیکن ان 27 پوائنٹس کا کیا ہوا یہ آپ کو بتا دیتے ہیں ڈیٹیل سے. پچھلے سال سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فیبرری 2020 میں جب یہ میٹنگ ہوئی تو پاکستان 27 پوائنٹس میں سے 14 پوائنٹس پر پورا مکمل طور پر عمل کر چکا تھا, 11 پوائنٹس پہ پارشلی کام ہوا تھا اور 2 ایسے پوائنٹس تھے جن پہ بالکل بھی کام نہیں کیا گیا تھا. اور اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالا تھا, اس کو ایک اچھی پروگریس نہیں کنسیڈر کیا گیا تھا. پھر اگلا اجلاس جو ان کا جون جولائی میں ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا کورونا کی وجہ سے. پھر اکتوبر 2020 میں جو اجلاس ہوا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے اور 6 پوائنٹس پہ زیادہ کام کیا گیا, لیکن تب بھی سیٹسفیکٹری پرفارمنس نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا گیا. اب کی کیا سچویشن ہے آپ کو بتا دیں کہ 27 میں سے 21 پوائنٹس پہ کمپلیٹلی عمل درآمد ہو چکی ہے. پچھلے سال میں آپ دیکھیں کہ منی لانڈرنگ کے بارے میں بلز بھی آئے جس پہ پھر بحث ہوتی رہی, لیکن ان دی اینڈ وہ بلز پاس ہو گئے ہماری پارلیمنٹ سے, تو لا کا حصہ بن گئے, جو ایک بہت اچھی ایک خوشائن بات تھی کہ ان پوائنٹس پر کام ہو رہا ہے. اب ایسا کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہے جس کو پاکستان نے ٹچ نہیں کیا یا جس پہ کام شروع نہیں کیا. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو 6 پوائنٹس ایسے ہیں FATF نے کی ٹاسک فورس نے جو پاکستان کو پوائنٹس دیے تھے جس پہ ابھی تک صرف پارشلی کام ہونا شروع ہوا ہے, مکمل طور پر کام نہیں ہوا. اور پاکستان اپنی جو کمپلائنس رپورٹ ہے وہ بھیج چکا ہے, اور اس پہ جو جیسچر ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ اچھی یا سیٹسفیکٹری کمپلائنس رپورٹ ضرور ہے, لیکن مکمل طور پہ کیونکہ کام نہیں ہوا تو اس لیے ابھی بھی ایمبیگوٹی اس سارے سچویشن میں اس وقت بھی ہے. اب ضروری بات یہ ہے کہ گرے لسٹ میں ہونے کی وجہ سے پاکستان پہ کیا امپلیکیشنز آ رہی ہیں, پاکستان کے فائنانسنگ کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے, اور اوور آل اکانومی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے.
जब भी किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो उस मुल्क के अंदर जो पैसा आता है और ख़ुद उस मुल्क से बाहर जो पैसा जा रहा होता है उसके ऊपर ख़ास नज़र रखी जाती है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन को पे कर रहे हैं, ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर तो नहीं कर रहे, ये पैसा किसी गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, और ये भी कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जा रहा है या लीगल ज़राए के थ्रू मुल्क से अंदर और मुल्क के बाहर आ रहा है। तो स्क्रूटनी जो पाकिस्तान के फाइनेंसेस पे है, पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे है, बैंक्स पे है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पाकिस्तान पे ख़ास नज़र रखी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है। तो ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है कि आपको एक वॉच डॉग है जो फॉरएवर वॉच कर रहा है आपकी सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, और फिर वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो कभी कभार बेदहानी में किसी स्टेट से हो जाते हैं या पता नहीं चलता कोई गलती हो जाती है, वो भी स्क्रूटनी के अंदर पॉइंट आउट कर दिए जाते हैं। उसके बाद आप देखें कि बिज़नेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हर पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो ज़ाहिर है जो फॉरेन स्टेट्स आपके अंदर आ रही हैं वो भी हिचकिचाएंगी, और ज़ाहिर है आपके जो स्टेट के अंदर बिजनेसेस हो रहे हैं उनका मैकेनिज़्म भी डिस्टर्ब होता है। और ये ही एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बेइंतहा सफ़र कर रही है क्योंकि फॉरेन स्टेट्स रेफ्रेन करती हैं उस कंट्री में बिज़नेस करने से जो स्क्रूटनी के अंदर हो या ग्रे लिस्ट के अंदर हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रे लिस्ट के अंदर जो कंट्रीज़ होती हैं वो ब्लैक लिस्ट में भी जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस होते हैं कि अब इनसे कोई गलती हुई या ये किसी चीज़ की वजह से FATF की जो वर्किंग कमेटीज़ हैं उनके हिसाब से गलत जा रहे हुए तो ये ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं। अब जो कंट्री ब्लैक लिस्ट में चली जाती है उसके अंदर तो कोई भी फॉरेन स्टेट इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेगी। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बिजनेस इसलिए नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि वो इस वक्त ग्रे लिस्ट में है, और फॉरेन कंट्रीज़ को ये डर रहता है कि अगर ये ब्लैक लिस्ट में चला गया तो उनका पैसा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। ब्लैक लिस्ट में इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ हैं, एक नॉर्थ कोरिया है और एक ईरान है। ब्लैक लिस्ट बहुत ख़तरनाक है FATF की और इसकी इम्प्लिकेशंस भी बेइंतहा ख़तरनाक होती हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप इंटरनेशनल बैंकिंग सोर्सेज को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो इंटरनेशनल बैंकिंग के ज़रिए होती है वो मुमकिन ही नहीं रहती। जब मुमकिन ही नहीं है तो ज़ाहिर है आप ट्रेड नहीं कर सकते। उसके अलावा डॉलर्स इशू नहीं किए जाते। इंटरनेशनल अरीना में जितनी ख़रीदो फ़रोख्त होती है उसका स्टैंडर्ड डॉलर्स के थ्रू रखा हुआ है, डॉलर्स के थ्रू होती है। आप देखें कि किस कंट्री के पास कितने एसेट्स हैं उसको भी डॉलर रिजर्व्स के ज़रिए देखा जाता है कि किसके पास कितने डॉलर रिजर्व्स हैं। तो अगर एक स्टेट ब्लैक लिस्ट में आ जाती है तो उसे डॉलर इशू ही नहीं किया जाता, जो एक बहुत बड़े नुकसान की बात होती है। अब इस बात पे आते हैं कि पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने की कितनी चांसेस हैं। तो ऑल्दो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ख़ासकर इंडिया के तरफ से। हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे भी कि किस तरह से इस चीज़ को प्रोपोगेट किया जा रहा है। लेकिन जो हमारी रिपोर्ट है वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री ज़रूर है कि हमें ब्लैक लिस्ट की तरफ नहीं धकेला जा सकता, लेकिन कुछ पाकिस्तान के फ़ैसले ऐसे हैं जो पाकिस्तान को डेंजरस सिचुएशन में ले आते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि अभी डैनियल पर्ल केस हुआ था, उसमें जिन मुल्ज़मान को बरी किया गया है उनको इंटरनेशनली टेररिस्ट क्लेम किया जा चुका है। तो टेररिस्ट को बरी कर देना पाकिस्तान को एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आय के अंदर ले आता है। टेरर फाइनेंसिंग का जो इशू है FATF का, उस पर अगर देखें तो पाकिस्तान अगेन रॉन्ग साइड पे चला गया है। एक बहुत गलत वक्त पे ये फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान के कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो शायद इंटरनेशनल अरेना को उस तरीके से उतने केयरफुली कैलकुलेट नहीं कर रहे या टाइमिंग को वो कैलकुलेट नहीं कर रहे कि उन्होंने इस वक्त ये फ़ैसला दिया है जब ये पाकिस्तान के बेइंतहा ख़िलाफ़ जा सकता है। लेकिन फिर भी हम आपको अपने सारे एनालिसिस से ये बात बिल्कुल कंफर्म बता सकते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं जा रहा। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पे ये हमें अपनी कैलकुलेशन से नज़र आ रही है कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में भी अभी जो फरवरी में FATF का इजलास हो रहा है उसमें नहीं जा पाएगा। हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं FATF में और किन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज खोल दिया है। तो हमारी आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। दुनिया में कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।